Right, so we will be continuing our discussion on monopoly. I think we covered quite a bit in the last class. We'll finish the rest of it today. Okay, so we saw a few basic differences between perfectly competitive firms and monopolies. One of the most important difference was how marginal revenue relates to price. So, for example, when we were studying perfectly competitive firms, we knew that there were many firms operating in the industry, right? So, because there were multiple firms, each individual firm did not have any market control. They did not have any control over prices or over the market. So, prices were given. They were all price takers. They did not have any freedom to change prices. As a result, the price and the marginal revenue lines, they were the same, right? The demand function and the marginal revenue function were exactly the same for perfectly competitive firms. On the other hand, for monopolies, for a monopoly market setting, what we saw was marginal revenue is actually less than the demand function. It's less than the price for every unit that you consider, for every unit sold. And the reason behind this was that since monopolies are price makers, they dictate prices, right? They are the market themselves. They have absolute control over the market prices. So since they have the ability to do that, since they have the ability to change price, when they do change price, when they change the price of a product, there are two effects for that. টু এফেক্টস এর মধ্যে একটা কি একটা হচ্ছে তাদের রেভিনিউ কমে যায় আর আরেকটা এফেক্ট হচ্ছে তাদের রেভিনিউ বাড়ে because they're selling more products, right? So since they're selling a higher quantity, higher unit, they can enjoy greater revenue from the extra units that they're selling. That is one of the effects. The other effect is that since now they're charging a lower price overall on each quantity that they're selling, the price they receive is less, lower, right? So lower price তারা প্রত্যেকটা ইউনিটের উপর পায়, যে কারণে আমরা দুইটা region দেখি. We see two different regions. One of them is the blue rectangle that you see over here. This represents the revenue that they gain from selling the extra units, right? So extra একটা unit sell করলে যে revenue টা পাবে, the 14 pounds that they earn, that is the revenue gain that you see over here. And this red rectangle over here represents the revenue that they're losing as a result of falling prices. So as they decrease price, since now they're charging less on every unit that they sell, they're getting less revenue from those units compared to before. Before কখন যখন তাদের প্রাইসটা আসলে বেশি ছিল. So we see that two different effects actually come into play, causing the marginal revenue to be lower than the price, right? So in this setting now, monopoly-তে আপনার marginal revenue or প্রাইসটা সেম হবে না, যেটা আমরা পারফেক্ট কম্পিটিশনে দেখেছিলাম. Another thing that I said was how we can relate these two things mathematically. Mathematical একটা proof আমরা দেখেছিলাম, calculus দিয়ে আমি I did very basic calculus here, যেটা শুধু linear demand functions এর জন্য applicable. It's not applicable for all demand functions. আপনারা যে curve আঁকেন, ওই curve আঁকলে কিন্তু এটা হবে না, but যদি straight line হয়, যদি linear function হয়, শুধু সেই ক্ষেত্রেই আপনার demand ফাংশনের twice the slope থাকবে marginal revenue functionের. So they will start from the same point, interceptটা একই থাকবে, but demand functionের যে slopeটা থাকবে তার থেকে twice steeper হবে, 2 times steeper হবে marginal revenue functionটা. So marginal revenue যেটা আপনারা এখান থেকে দেখতে পাচ্ছেন, আমরা 24 minus q দিয়ে একটা ফাংশন দিয়ে যখন demand function থেকে যখন marginal revenueটা বের করি, marginal revenueটা has twice the slope. So it has 24 minus twice q. So let's now look at how all of this can relate to elasticity, right? So আমরা elasticity chapter 3 তে পড়েছিলাম. We will be using some of the concepts that we studied there to make sense of what's happening in a monopoly market. So we know that elasticity ক্ষেত্রে
Two things can happen. When হ্যাঁ হ্যাঁ ওইটা দিয়ে when you দেখতেছিলাম change, কি অবস্থা ভালোই মোটামুটি ভালোই can you guys mute yourselves, please? When you আমি একটা change your সেন্সরে price, দিয়ে দেখতেছিলাম সেন্সর ঠিক আছে হ্যাঁ হ্যাঁ সেন্স না না ইসে when you change your prices, your demand changes, right? Quantity demanded changes. This is the law of demand that you see. But এটার দুইটা different effect হতে পারে on your total revenue. So when you increase your price, if your quantity demanded responds strongly, তার মানে আপনি প্রাইস ইনক্রিজ করলে আপনার কোয়ান্টিটি ডিমান্ডেড সবসময় কমবে, বাট ইফ দ্যাট রেসপন্স ইজ ভেরি স্ট্রং, যেটা আমরা ইলাস্টিক, হাইলি ইলাস্টিক ডিমান্ডের কেসে দেখি। ইলাস্টিসিটি ইজ জাস্ট রেসপন্সিভনেস অর রিয়াক্টিভনেস, রাইট? হাউ রিয়াক্টিভ my quantity demanded is to changes in price, or how responsive quantity demanded is to price changes. So when we see that আমরা price বাড়ালে, when we increase price, আমাদের quantity demanded decreases by a greater proportion. যখন আমার elasticity high হয়, আমার quantity demanded যদি অনেক strongly react করে, আমাদের overall যে revenue, our total revenue will decrease, right? Because আমি price কমানোর পরেও, price বাড়ানোর পরে আমার price থেকে যদিও আমি বেশি revenue earn করার কথা, আমার কোয়ান্টিটি ডিমান্ডেড এত বেশি কমে যাবে যে আমার রেভিনিউটা আসলে ফল করবে। সো দ্যাট মিনস আমার এই যে ব্লু রেক্ট্যাঙ্গেলটা, এটার এফেক্টটা কম হবে, রেড রেক্ট্যাঙ্গেলের এফেক্টটা বেশি হবে। বেশি হওয়ার কারণে আমার ওভারঅল টোটাল রেভিনিউ উইল ফল। On the other hand, যদি আমার গুডটা হয় demand inelastic, if the demand for my good is inelastic or highly inelastic, সেই ক্ষেত্রে আমি যদি প্রাইস বাড়াই, quantity demanded will not respond as strongly, right? Quantity demanded এর যে রিয়াকশনটা সেটা কম হবে, কম হওয়ার ক্ষেত্রে আপনার টোটাল রেভিনিউ আসলে বাড়বে, বিকজ আপনি প্রাইস বাড়াচ্ছেন। সো আপনার প্রাইস বাড়ালে আপনার টোটাল রেভিনিউ বাড়বে, কোয়ান্টিটি ডিমান্ডেড কমবে বাট অত বেশি কমবে না। This is how elasticity determines whether your total revenue is actually increasing or decreasing when you change your prices. আপনি যদি প্রাইস বাড়ান তাহলে আপনার কি টোটাল রেভিনিউ কি বাড়বে না কমবে, that ultimately depends on how elastic the demand for your goods are. এটা আমরা একটা হেয়ার স্টাইলিস্টের একটা এক্সাম্পল দিয়ে দেখেছিলাম, if you remember it from the chapter in elasticity. So I think chapter 3 তে এটা আমরা দেখেছিলাম। It's the same analysis over here as well, রাইট? সো এটাকে আমরা টোটাল রেভিনিউ টেস্ট বলেছিলাম। টোটাল রেভিনিউ টেস্টটা কি বলে, যে আপনার যদি 1% প্রাইস ইনক্রিজ করে, আপনার কোয়ান্টিটি ডিমান্ডেড যদি more than 1% decrease করে, if your quantity demanded decreases by more than 1% as a result of increasing your price, then your demand is elastic, right? Highly elastic. যদি highly elastic হয় তাহলে আমার quantity demanded এর চেঞ্জটা বেশি হবে compared to the change in price. In that case, my total revenue will decrease. আমরা কিন্তু এখানে price increase এর কথা বলছি। I'm talking about price increasing. Price increase করলে total revenue decrease করবে যদি আমার demand হয় highly elastic. On the other hand, আমার demand যদি হয় inelastic, আমার price increase করলে quantity demanded will decrease by less than 1%, right? So আমার quantity demanded এর যে responsiveness টা কম থাকবে, কম থাকার কারণে আমার price change করলে quantity demanded এ অত বেশি effect করবে না, সেই কারণে আমার total revenue-টা ultimately বাড়বে। So inelastic হলে total revenue বাড়বে। And unit elastic হলে আমরা we studied this case, what happens when demand is unit elastic, আমাদের প্রাইসের যে চেঞ্জটা হয় that is exactly equal to the change in your quantity. So price যতটুকু বাড়ে কোয়ান্টিটিও ততটুকুই কমে, since these two change in the same proportion, proportionate চেঞ্জটা যেহেতু একই, আমাদের total revenue-তে ultimately কোনো চেঞ্জ আসে না, total revenue remains unchanged.
We also saw this graph in chapter 3 if you remember it. এটা একটা শুধু linear demand function এর জন্যই applicable. So this is only applicable for linear demand functions. এটা non-linear কোনো function এর জন্য কিন্তু এটা পাবেন না। এটা কি বলে, ডিমান্ড ফাংশন যদি আমাদের পারফেক্টলি একটা লিনিয়ার ডিমান্ড ফাংশন যদি হয়, সেই ক্ষেত্রে আপনার এই ফাংশনের মিড পয়েন্টে, তার মানে আপনার এই ডিমান্ড লাইনের ডিমান্ড কার্ভের মিড পয়েন্টে আপনারা ইউনিট ইলাস্টিক পয়েন্টটা পাবেন। ইউনিট ইলাস্টিক পয়েন্ট ইজ দ্য পয়েন্ট ওয়্যার when you change your price, your quantity demanded responds with the same proportion. Same proportion এর যদি দোনোটাতে চেঞ্জ হয়, তখনই আমরা ইউনিট ইলাস্টিক পয়েন্টটা পাই। So elasticity is equal to 1 at this point. এটা হচ্ছে আপনার ডিমান্ড ফাংশনের বা ডিমান্ড কার্ভের মিড পয়েন্টে হবে সবসময়, if your demand function is a linear function. এই পয়েন্টের উপরে at prices above this midpoint value, your demand function is elastic. তার মানে কি, আপনি যদি প্রাইস চেঞ্জ করেন, আপনার কোয়ান্টিটি ডিমান্ডেড আরো বেশি চেঞ্জ হবে। Proportionate increase will be greater in terms of quantity. So in this region, আপনার মিড পয়েন্টের উপরের এই রিজিয়নে আপনার ডিমান্ড ফাংশনটা সবসময় হয় ইলাস্টিক। আর সিমিলারলি নিচের এই পোর্শনটাতে, নিচের এই রেঞ্জটাতে আপনার ডিমান্ড ফাংশন হবে inelastic. So this is how your elasticity can change along your demand function if your demand function is a linear demand function. So linear demand function এর জন্যই শুধুমাত্র এটা আপনারা দেখবেন। Now let's look at how this relates to marginal revenue. আমরা এতক্ষণ ইলাস্টিসিটি, টোটাল রেভিনিউর কথা বলছিলাম, মার্জিনাল রেভিনিউতে তাহলে এটার এফেক্টটা কি? You can derive that from this exact same analysis, right? So demand যদি হয় elastic, তাইলে fall in price will bring an increase in total revenue. Don't get confused here. This is just because of the terminology that is being used. আমরা এতক্ষণ বলছিলাম increase in price. এতক্ষণ আমরা বলছিলাম যে 1% price increase করলে total revenue decrease করবে in case of demand elastic, যদি elastic হয়। এখন আমরা একই জিনিসটাই বলছি, জাস্ট উল্টা করে। আমি এখন প্রাইস ডিক্রিজ এর কথা বলছি। ওকে, I'm just telling you the same thing, same concept, just আমি অপোজিট সাইডটা বলছি যে প্রাইস যদি এখন ফল করে তাহলে কি হবে। সো প্রাইস যদি ফল করে, ডিমান্ড যদি হয় ইলাস্টিক, সেই ক্ষেত্রে আমার টোটাল রেভিনিউ উইল ইনক্রিজ, বিকজ প্রাইস যতটুকু ফল করবে তার চেয়ে বেশি কোয়ান্টিটি ডিমান্ডেড ইনক্রিজ করবে। দ্য রেসপন্সিভনেস ইন কোয়ান্টিটি ডিমান্ডেড উইল বি স্ট্রঙ্গার. So quantity demanded will increase by a greater proportion, causing the total revenue to increase. Overall total revenue টা increase করবে। তার মানে আমার যে সেই ব্লু রেক্ট্যাঙ্গেল আর রেড রেক্ট্যাঙ্গেলের মধ্যে আমার ব্লু রেক্ট্যাঙ্গেলের এফেক্টটা বেশি হবে। বেশি হওয়ার কারণে কি হবে, আমার marginal revenue টা পজিটিভ হবে, because marginal revenue is just your change in total revenue divided by change in quantity that you're selling, right? So change in total revenue কি, new revenue minus old revenue. So আমার যদি ডিমান্ড ইলাস্টিক হয়, আমার প্রাইস যদি ফল করে, আমার নতুন রেভিনিউটা, নিউ রেভিনিউ will be greater than my old revenue. তার মানে আমার মার্জিনাল রেভিনিউটা হচ্ছে একটা পজিটিভ নাম্বার, ইটস আ পজিটিভ ফিগার। সিমিলারলি আমার যদি ডিমান্ড ইনএলাস্টিক হয়, আমি প্রাইস যদি কমাই, আমার কোয়ান্টিটি ডিমান্ডেড বাড়বে বাট অতটা বাড়বে না, রাইট? রেসপন্সিভনেস ইজ লোয়ার বিকজ অফ ইনএলাস্টিসিটি। এই ক্ষেত্রে আমার টোটাল রেভিনিউ ওভারঅল কমে যাবে, আমার রেড রেক্ট্যাঙ্গেলটা এখন ডমিনেট করা শুরু করবে। সো ওভারঅল আমার টোটাল রেভিনিউটা কমে যাবে। টোটাল রেভিনিউটা কমে যাওয়ার কারণে আমার নতুন যে রেভিনিউটা হবে, মাই নিউ রেভিনিউ ইজ লোয়ার দেন মাই ওল্ড রেভিনিউ, which means my marginal revenue is now a negative number, right? Marginal revenueটা তাহলে নেগেটিভ হয়ে যাবে, কারণ আমার নতুন যে রেভিনিউটা আমি পাচ্ছি সেই রেভিনিউটা আসলে কম than the revenue that I was earning before decreasing prices. And similarly যদি আমার ডিমান্ড হয় ইউনিট ইলাস্টিক, তাইলে আমার টোটাল রেভিনিউতে কোনো চেঞ্জই আসবে না। আমার ওল্ড রেভিনিউ যা থাকছিল, নিউ রেভিনিউ সেম থাকবে, আমার নিউমারেটরের চেঞ্জটা 0 হবে, which means my marginal revenue will also be 0. So if we want to see all of this graphically, আমরা যদি এটা গ্রাফিক্যালি চিন্তা করি আসলে কি হয়, panel A of this graph shows you the demand function, right? Demand functionটা ব্লু এই লাইনটা দিয়ে দেখতে পাচ্ছি। আবারও আপনাদেরকে ইলাস্টিসিটির যে রেঞ্জ ওগুলা মার্ক করে দেয়া আছে।
মিড পয়েন্টে ডিমান্ড ফাংশনের ইউনিট ইলাস্টিক পয়েন্ট পাচ্ছেন, মিড পয়েন্টের উপরে ইলাস্টিক রিজিয়ন পাচ্ছেন, নিচে ইনইলাস্টিক রিজিয়ন পাচ্ছেন। The marginal revenue function is once again lying below the demand curve because আমাদের এখানে দুইটা এফেক্ট হয়, দুইটা এফেক্টের কারণে marginal revenue is always less than your price, যে কারণে আপনার marginal revenueটা is a steeper line. It's twice as steep as the demand function, but it's lying underneath, right, below the demand function. মার্জিনাল রেভিনিউ এর একটা পোর্শন আমার পজিটিভ গ্রেডিয়েন্টে পড়ছে। আমি আমার এই যদি এখানে দেখি এই ফাংশন এই গ্রাফটা, এটা দুইটা গ্রেডিয়েন্টে ভাগ করা আছে। এটা এক্স অ্যাক্সিস, ওয়াই অ্যাক্সিস এর পজিটিভ গ্রেডিয়েন্ট, ওয়াই অ্যাক্সিস এর নেগেটিভ গ্রেডিয়েন্ট। সো যতক্ষণ পর্যন্ত আমার ডিমান্ড হচ্ছে ইউনিট ইলাস্টিক, যেহেতু আমরা বলেছিলাম মার্জিনাল রেভিনিউ ইজ পজিটিভ when we are in the elastic region, right? Marginal revenue is 0 when we are at unit elastic point. So এতটুকু রিজিয়নের জন্য আমার ডিমান্ড কার্ভটা হচ্ছে পজিটিভ ইলাস্টিক, যে কারণে আমার মার্জিনাল রেভিনিউটা হচ্ছে পজিটিভ গ্রেডিয়েন্টে পড়ছে। As you move on, as you go along the inelastic regionের পোর্শনের জায়গাটাতে গেলে আপনার মার্জিনাল রেভিনিউটা আসলে নেগেটিভ হয়ে যায়। The red bars, these are indicating that your marginal revenue is decreasing. It's becoming more negative, right? Our positive এই যে blue bar গুলো positive marginal revenue বোঝায়। So এই একই জিনিসটাকে যদি দেখেন যে মিড পয়েন্টে গিয়ে at 5 haircuts per hour midpoint-এ marginal revenue is equal to 0. তার মানে কি x axis কে কাট করে এই পয়েন্টটাতে x axis কে কাট করলে we get marginal revenue equals to 0 point. So over the range of 5 to 10 haircuts, the marginal revenue is negative. From the range of 0 to 5 haircuts, the marginal revenue is positive. At exactly 5 haircuts per hour, marginal revenue is 0. So এই একই জিনিসটাকে আমি যদি just total revenue functionটা plot করি against the quantity that I'm selling, I will see in an inverted parabola. So একটা U-shaped curve আমি দেখতে পাচ্ছি, একটা inverted U-shaped curve দেখতে পাচ্ছি, যেটাতে একটা maximum point আছে. The maximum point is the point where marginal revenue is 0. So at the point where my marginal revenue is 0, I get maximized total revenue. এখানে আমার total revenueটা maximum hit করে at the point where my demand function is unit elastic. So as a monopolist, আপনি যদি আপনার profits maximize করতে চান, it makes sense that you will only operate in the elastic region. আপনি চান না আপনার marginal revenue negative হোক, আপনি চান না আপনার profit কমুক, আপনার total revenue কমুক আপনি চান না। আপনার এই region-এ the red region represents falling total revenue, right? You do not want that to happen. So you will always operate at a point যেখানে আপনার marginal revenue is positive and your total revenue is increasing. So ideally যেখানে total revenue maximized হবে সেখানেই আমরা থাকতে চাই, right? So until this point we will operate একটা monopoly কখনো inelastic region-এ অপারেট করবে না, তার মানে তারা 5টা হেয়ারকাটের বেশি সেল করবে না। That at this range তাদের total revenue will start to fall. So a monopoly, we know that it sets both its price and output. Perfect competition এর ক্ষেত্রে আমাদের প্রাইসের উপর কোনো কন্ট্রোল ছিল না, আমরা শুধু আউটপুট নিয়ে আমরা কনসার্ন ছিলাম। বাট মনোপলির ক্ষেত্রে আপনি প্রাইস আর আউটপুট দোনোটাই চেঞ্জ করতে পারেন। সো এখানে দেখছেন এই টেবিলটাতে আপনার প্রাইসটাও চেঞ্জ হচ্ছে। পারফেক্ট কম্পিটিশনের ক্ষেত্রে প্রাইসটা কিন্তু একই ছিল, প্রাইসটা ওভারঅল সেম থাকতো, আমরা জাস্ট কোয়ান্টিটি ভেরি করতে পারতাম। এই ক্ষেত্রে আমাদের প্রাইসও চেঞ্জ হচ্ছে, কোয়ান্টিটিও চেঞ্জ হচ্ছে। Total revenue, if you calculate total revenue, you just multiply your price with quantity and you get your total revenue. Similarly, total cost-টাও আপনার cost function থেকে আপনারা পাবেন fixed cost plus your variable cost. At zero haircuts, when your price is 20, তার মানে your price is too high. Nobody can afford haircuts if your price is 20 pounds per haircut. সেই ক্ষেত্রে আপনার কোনো haircuts কিন্তু আপনি সেল করতে পারবেন না, your quantity demanded is 0, your revenue will always be 0 at this point. Total cost-টা একটা পজিটিভ নাম্বার, কেন? এটা ফিক্সড কস্টটা রিপ্রেজেন্ট করছে।
তার মানে জিরো যখন আপনার হেয়ার কাট যদি জিরো হয়, আপনার কোনো ভেরিয়েবল কস্ট উঠছে না, বাট আপনার একটা ফিক্সড কস্ট, ধরেন আপনার হেয়ার ড্রেসিং স্যালনের যে রেন্টটা আপনাকে দিতে হচ্ছে, সেই রেন্টটার জন্য আপনার এখানে একটা পজিটিভ একটা নাম্বার ফিক্সড কস্ট আছে। Profit is just revenue minus cost. If you are not selling anything, you're not earning any revenue, but you're incurring a fixed cost. So you will get a negative profit, which will be equal to the fixed cost. So negative 20 here is your profit, মানে you're making a loss. Marginal revenue, marginal cost আপনারা similarly calculate করতে পারবেন. Change in total revenue by change in quantity will give you your marginal revenue. Change in total cost by change in quantity will give you your marginal cost. So as you decrease your price, আপনি যত price কমাবেন, law of demand tells you that your quantity demanded will increase, right? So এখানে আমরা ওইটাই দেখতে পাচ্ছি যে যত আমাদের price কমছে, আমাদের quantity demanded কিন্তু বাড়ছে। বাট তার মানে এই না যে আমি যত বেশি পারি তত বেশি সেল করব। অ্যাজ আ monopolist, it does not mean যে যেহেতু আমি only player in the market, আমার প্রাইস কমাতে থাকলে আমার কোয়ান্টিটি ডিমান্ডেড বাড়তে থাকবে, সো আই শুড aim to sell as much as possible, এটা কিন্তু তা না। বিকজ দেখেন থার্ড ইউনিটের পর, তিনটা হেয়ার কাটের পর আপনার প্রফিট আসলে আবার কমতে শুরু করবে। সো your profit it's increasing when you are selling from 0 to 1, আপনার প্রফিটটা বাড়লো, 1 to 2 করলেন প্রফিটটা আবার বাড়লো, 2 to 3 হেয়ার কাটস পর্যন্ত আপনার প্রফিটটা বাড়ছে, প্রফিট বাড়ছে। বাট 3 to 4 যখন করলেন, যেই ফোর্থ ইউনিটটা যেই সেল করা শুরু করলেন, আপনার প্রফিট আবার কমে যাচ্ছে। কেন? বিকজ এই পয়েন্টে গিয়ে আপনার টোটাল কস্ট আসলে অনেক বেশি বেড়ে যাচ্ছে কম্পেয়ার টু ইয়োর টোটাল রেভিনিউ। অ্যাজ ইউ সেল মোর ইউনিটস, আপনার টোটাল রেভিনিউ বাড়বে। আপনি যত বেশি বিক্রি করবেন, আপনার টোটাল রেভিনিউ অবশ্যই বাড়তে থাকবে, টোটাল কস্টও আপনার বাড়তে থাকবে। বাট একটা পয়েন্টে গিয়ে আপনার এই পয়েন্টের পর টোটাল কস্টটা বাড়বে অ্যাট আ গ্রেটার রেট কম্পেয়ার টু ইয়োর টোটাল রেভিনিউ। টোটাল রেভিনিউ যে হারে বাড়বে, তার চেয়ে বেশি বেশি বাড়বে হচ্ছে টোটাল কস্ট, যে কারণে আপনার আবার কস্টের পোর্শনটা বেশি হয়ে যাবে। সো ইন দ্যাট কেস আপনার প্রফিট কমতে শুরু করবে বিয়ন্ড আ সার্টেন পয়েন্ট। সো আমাদের জন্য অ্যাজ আ মোনোপলিস্ট, আমরা যদি প্রফিট ম্যাক্সিমাইজ করতে চাই, আমরা তিনটা হেয়ার কাটের বেশি আসলে we will not provide in an hour. Okay, so let's look at this graph. আমরা যদি এই একই জিনিসটা গ্রাফিক্যালি দেখতে চাই, টোটাল কস্ট আর টোটাল রেভিনিউকে যদি আমরা প্লট করি against our quantity, we see that total revenue ফাংশনটাও একটা ইনক্রিজিং ফাংশন, টোটাল কস্টটাও একটা ইনক্রিজিং ফাংশন, দোনোটাই বাড়ছে কোয়ান্টিটির সাথে, কিন্তু টোটাল রেভিনিউটা একটা পর্যায়ে গিয়ে ফ্ল্যাট হয়ে যাচ্ছে, রাইট? টোটাল রেভিনিউ চেঞ্জটা একটা পর্যায়ে গিয়ে ফ্ল্যাট হয়ে যাচ্ছে, whereas total cost is increasing at an increasing rate, রাইট? একটা পর্যায়ে কমে আর একটা পর্যায়ে গিয়ে এটা টোটাল কস্টের ইনক্রিজটা বাড়তে শুরু করে। ওকে, সো যেখানে আপনার বাড়তে শুরু করবে, ওই পয়েন্টের পরে গিয়ে আপনার প্রফিটটা নেগেটিভ হওয়া শুরু করবে। সো আমরা আইডিয়ালি আমরা এটার ভিতরে থাকতে চেষ্টা করব, অ্যান্ড আমাদের প্রফিটটা ম্যাক্সিমাইজড হবে যেখানে আমাদের এই ডিস্টেন্সটা ইজ দ্য ম্যাক্সিমাম। সো ভার্টিক্যাল ডিস্টেন্সটা যেখানে ম্যাক্সিমাম থাকবে, ওখানে আমাদের প্রফিটটাও ম্যাক্সিমাইজড হবে। The vertical distance between these two functions gives us our profits. For a monopoly, and this is very important for you to note, right? এটা আমাদের একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস। Let's look at this graph. এটাকে একটু বড় করি, তাহলে আপনারা আরো বেশি বেটার বুঝতে পারবেন। আমাদের মনোপলির ক্ষেত্রে মার্জিনাল রেভিনিউ ফাংশনটা ডিমান্ড ফাংশনের ভিতরে থাকবে। It always lies inside the demand function. Marginal cost function in this case is this upward sloping red curve that you see over here. There is a blue U-shaped average total cost curve. We know average total cost curve সবসময় একটা U-shaped curve হয়। Demand functionটাও দেয়া আছে। So demand functionটা represents the market demand, যে overall আপনার প্রোডাক্টের জন্য মার্কেটে কি ধরনের ডিমান্ড আছে। So as we saw earlier, 20 pounds যদি আপনি দাম রাখেন, কোনো ডিমান্ড থাকবে না, there will be zero demand. যত আপনি প্রাইস কমাবেন, আপনার ডিমান্ড তত বাড়তে থাকবে। এটার ভিতরে আপনার মার্জিনাল রেভিনিউ লাইনটা আপনারা পাচ্ছেন। For a monopolist, these two are different. Marginal revenue is always less than your price. Average total cost ফাংশনটা similarly একটা U-shaped ফাংশন। এখানে দেখতেই পাচ্ছেন যে
প্রাইসের নিচে আপনার অ্যাভারেজ টোটাল কস্ট, তার মানে ইউ আর গোয়িং টু মেক পজিটিভ প্রফিটস। প্রফিট ম্যাক্সিমাইজেশন পয়েন্টটা পেতে হলে in case of a monopoly you have to find the intersection between your marginal revenue and your marginal cost. So at the point where your marginal revenue is equal to your marginal cost, you get your profit maximization এর যে আউটপুটটা, the output level where your profits are maximized. But be very careful regarding this. এই ইন্টারসেকশনের টা কিন্তু ধরে আমরা ইকুইলিব্রিয়াম প্রাইস পাবো না। দিস আপনারা অনেকজন যেটা করবেন হচ্ছে এই দুটাকে ইন্টারসেক্ট করাবেন, করে এই পয়েন্টটা ধরে এটাকে বলবেন এটা প্রাইস, ইকুইলিব্রিয়াম প্রাইস মার্কেটের। এটা কিন্তু ঠিক না। দিস ইজ নট হাউ ইউ ডু ইট, রাইট? মার্জিনাল রেভিনিউ, মার্জিনাল কস্টটা আপনাকে প্রফিট ম্যাক্সিমাইজেশনের পয়েন্টটা দেয়। It gives you the quantity at which your profits are maximized, but it is not the point where you get your equilibrium. ইকুইলিব্রিয়াম পয়েন্টটা পেতে হলে, আপনার ইকুইলিব্রিয়াম প্রাইসটা পেতে হলে আপনার কিন্তু উপরে যেতে হবে। ইউ হ্যাভ টু go and you have to find this point on the demand function. ডিমান্ড ফাংশনে এই পয়েন্টটা ট্রেস আউট করতে হবে। ট্রেস আউট করে দেখবেন যে প্রাইসটা আসলে it's 14 pounds per hour per haircut, right? So this is your market price, 14 pounds, মানে আপনার ওই পয়েন্ট থেকে উপরে গিয়ে আপনার ট্রেস করতে হবে ডিমান্ড ফাংশনটা। ডিমান্ড ফাংশনটা ট্রেস করলে আপনারা যে প্রাইসটা পাবেন that is your equilibrium price. This is not your equilibrium price. এখানে কোনো লাইন দিয়ে বলবেন না যে এটা equilibrium price. equilibrium price পেতে হলে ডিমান্ড ফাংশন পর্যন্ত যেতে হবে। কস্ট বের করতে হলে if you want to know the cost you have to go up to your average total cost curve. আমরা জানি average total cost হচ্ছে শুধু total cost divided by total quantity, তার মানে ওটা আপনাকে per unit কস্টটা দিবে। So per unit কস্টটা বের করতে হলে আমাদের we have to go up to our average total cost function. So দেখেন 3 ইউনিটের জন্য আপনার প্রাইস হচ্ছে 14 পাউন্ডস, আপনার কস্ট হচ্ছে 10 পাউন্ডস। তার মানে পার ইউনিটে বা থার্ড ইউনিটটাতে পার ইউনিটে আপনার প্রফিটটা হচ্ছে 14 minus 10 which is 4 pounds. পার ইউনিটে আপনার প্রফিট ইজ 4 pounds. ওভারঅল আপনি যদি 3টা ইউনিট সেল করেন তাহলে আপনার টোটাল প্রফিট হচ্ছে 3 times 4 which is just 12 pounds. So এই যে ব্লু রেক্ট্যাঙ্গেলটা, এই ব্লু রেক্ট্যাঙ্গেলটা রিপ্রেজেন্ট করছে আপনার টোটাল প্রফিট। সো এটা বের করতে হলে আপনার ডিমান্ড ফাংশনে গিয়ে প্রাইসটা আগে বের করতে হবে, তারপরে অ্যাভারেজ টোটাল কস্ট ফাংশনে গিয়ে আপনার কস্টটা বের করতে হবে। এই দুইটার ডিফারেন্স নিয়ে আপনার পার ইউনিট প্রফিটটা পাবেন। আর ওটা যদি আপনি অ্যাক্রস অল কোয়ান্টিটিস মাল্টিপ্লাই করে ফেলেন তাহলে ইউ উইল গেট ইউর total economic profit. So to do that, first step MR equals to MC কোথায় হয় ওটা দেখতে হবে to find out the quantity, আর সেই কোয়ান্টিটিতে আপনার প্রাইসটা কি that will be given by your demand function, and ওই কোয়ান্টিটিতে আপনার কস্টটা কি that will be given by your average total cost function. So এই দুইটা অ্যানালাইজ করে you will have to find out যে আপনার আসলে total economic profitটা কি। Any questions till this point? মিস যে মার্জিনাল রেভিনিউ হচ্ছে বাড়বে না কমবে এই জিনিসটা হচ্ছে প্রাইস ইনক্রিজ থেকে মানে বুঝলে কি কোনো অসুবিধা হবে? মার্জিনাল রেভিনিউ বাড়বে না কমবে, হ্যাঁ ওটা তো আপনি প্রাইস দিয়েই বুঝবেন, প্রাইস হ্যাঁ, ইনক্রিজ দিয়েই তো বুঝবেন। মানে এখানে তো তাহলে তো মানে দেওয়া বলতেছে যে ডিমান্ড হচ্ছে যে ইলাস্টিক বা ইনএলাস্টিক হচ্ছে মানে প্রাইস ফল করলে হচ্ছে বলতেছে যে রেভিনিউ বাড়বে অথবা কমবে। মানে যখন আমরা এখন আর ইনএলাস্টিক রিজিয়নেই নাই, দেখেন আমরা যখন আছি আমরা কিন্তু মার্জিনাল রেভিনিউ পজিটিভ যে রিজনটা অতটুকু পর্যন্ত আছি, আমরা নেগেটিভ রিজনে কিন্তু যাই নাই। তার মানে আমি যেটা বললাম যে মোনোপলিস্ট কখনো ইনএলাস্টিক রিজনে অপারেটই করবে না। তো আপনি যখন প্রফিট ম্যাক্সিমাইজেশন পয়েন্টটা এখন বের করতেছেন, আপনি শুধু এমআর ইকুয়ালস টু এমসি কোথায় হয় ওই পয়েন্টটা আপনি বের করছেন। আপনি কিন্তু নেগেটিভ মার্জিনাল রেভিনিউ যেখানে আপনার ইনএলাস্টিক হয় ওখানে কিন্তু আপনার মার্জিনাল রেভিনিউটা নেগেটিভ গ্রেডিয়েন্টে থাকবে। এই পোর্শনটা আমরা এখানে আঁকিই নাই, কারণ এই পোর্শনে আমরা থাকবোই না। আমরা মনোপলিস্ট হলে আমরা সবসময় এই পজিটিভ পোর্শনে থাকবো। সো আপনি দেখবেন যে পরের গ্রাফটাতে গিয়ে কিন্তু আমি নেগেটিভ গ্রেডিয়েন্টের পোর্শনটা বাদ দিয়ে দিছি। দ্যাট পয়েন্ট ইজ নাও আউট অফ দ্য কোয়েশ্চেন। আমরা এখন প্রফিট ম্যাক্সিমাইজেশনের কথা বলছি। তখন আমরা বলছিলাম যে টোটাল রেভিনিউ কোথায় গিয়ে ম্যাক্সিমাম হয়। টোটাল রেভিনিউ ম্যাক্সিমাম হয় যেখানে আপনার মার্জিনাল রেভিনিউ ইজ ইকুয়াল টু 0।
বাট এই ক্ষেত্রে আমরা শুধু টোটাল রেভিনিউ না, আমরা টোটাল প্রফিটকে ম্যাক্সিমাইজ করার কথা বলছি। তো টোটাল প্রফিট যখন আপনি ম্যাক্সিমাইজ করতে চিন্তা করবেন, তখন আপনার কিন্তু কস্ট ফাংশনকেও ধরতে হবে। সো যেই কস্ট ফাংশন কামস ইনটু দ্য সিন, you are now having to think in terms of marginal revenue and marginal cost. So আপনার অ্যানালাইসিসটা এখন আর no longer limited to marginal revenue. Now you have to consider আপনার marginal cost এর কি হচ্ছে। সো আপনি টোটাল প্রফিটটাকে আসলে ম্যাক্সিমাইজ করছেন আলটিমেটলি। এই জন্য আমরা ওই নেগেটিভ রিজনটাকে বাদ দিয়ে দিচ্ছি, ওটা আমাদের এখানে কোনো কাজের না, মানে ওই পোর্শনটা নিয়ে আমরা আসলে কিছুই করতে পারবো না। ওকে, সো এখানে কি বলছে আমাদেরকে, যে প্রফিট ম্যাক্সিমাইজ করে তিনটা হেয়ার কাটে। When we are producing up to 3 haircuts, when we are selling up to 3 haircuts, we can see that our profits are being maximized. এটা আপনি মার্জিনাল রেভিনিউ মার্জিনাল কস্টের ইন্টারসেকশন থেকেও পাবেন, প্লাস আপনি যদি টোটাল কস্ট টোটাল রেভিনিউর ইয়েটাও করেন, ভিতরে ডিফারেন্সটাও বের করেন, ওখানেও দেখবেন যে একই 3 ইউনিটসে গিয়ে আপনার প্রফিটটা ম্যাক্সিমাইজড হবে। সো ফর দিস লেভেল আপনার প্রাইসটা হচ্ছে 14 পাউন্ডস ফর দিস লেভেল অফ হেয়ার কাটস, আর আপনার অ্যাভারেজ টোটাল কস্টটা হচ্ছে 10 পাউন্ডস করে। সো পার ইউনিটে আপনার প্রফিট হচ্ছে 4 পাউন্ডস অ্যান্ড টোটাল প্রফিটস হচ্ছে 12 পাউন্ড, which is the blue shaded region. আমরা জানি যে যখন আমরা পারফেক্ট কম্পিটিশনে থাকি, when we are in a perfectly competitive industry, যখন আমরা পজিটিভ প্রফিটস করি, when in the short run when we are making positive profits, we attract more firms into the industry. যেটা আমি লাস্ট ক্লাসে বলছিলাম আপনাদেরকে, যে if in a perfectly competitive setting, long run you cannot make any positive profits, long run you have zero প্রফিটস কেন? বিকজ আমরা যদি শর্ট রানে পজিটিভ প্রফিট করি, নতুন ফার্মরা এন্টার করবে মার্কেটে, নতুন ফার্মরা এন্টার করে সাপ্লাই বাড়ায় দিবে, প্রাইস কমাই দিবে, ওভারঅল আউটপুট যখন মার্কেটের বেড়ে যাবে, প্রাইস উইল ফল অ্যান্ড রিটার্ন টু দ্য লেভেল ওয়ার উই স দ্য ব্রেক ইভেন পয়েন্ট, রাইট? ব্রেক ইভেন পয়েন্টে আবার ফিরায় আনবে, যেখানে আপনার আর কোনো প্রফিট থাকবে না। আলটিমেটলি ইন দ্য লং রান পারফেক্টলি কম্পিটিটিভ ফার্মসে কোনো প্রফিট থাকে না, we make zero profits. Similarly, যদি আমরা নেগেটিভ প্রফিট থাকতো, যদি লস থাকতো শর্ট রানে, সাম ফার্মস উড এক্সিট দ্য মার্কেট এক্সিট করার কারণে প্রাইসটা বেড়ে যেত, প্রাইস বেড়ে গেলে আবার আমরা একই জিরো ইকোনমিক প্রফিট পয়েন্টে ফিরে যেতাম। বাট এখানে কি হচ্ছে, when you're in a monopoly setting, আপনি যখন একটা মনোপলি মার্কেটে আছেন, আপনি শর্ট রানে যদি পজিটিভ প্রফিটও করেন, নতুন ফার্মরা কিন্তু এন্টার করতে পারবে না, বিকজ অফ দ্য ব্যারিয়ার্স টু এন্ট্রি। আমরা ফার্স্টে যখন শুরু করছি মনোপলি পড়া, উই টকড অ্যাবাউট দ্য ডিফারেন্ট টাইপস অফ ব্যারিয়ার্স টু এন্ট্রি, রাইট? সো আমরা বলেছিলাম ন্যাচারাল ব্যারিয়ার থাকতে পারে, লিগাল কিছু ব্যারিয়ার থাকতে পারে, পেটেন্ট থাকতে পারে, মনোপলি ফ্র্যাঞ্চাইজ থাকতে পারে, বা ন্যাচারালি কস্টের জন্য, ফিক্স কস্টের জন্য, স্টার্ট আপ কস্টের জন্য ন্যাচারালি একটা মনোপলি ক্রিয়েটেড থাকতে পারে। সো যে কোনো কারণেই হোক না কেন, মনোপলি মানে হচ্ছে আই এম আ সিঙ্গল ফার্ম, এই ইন্ডাস্ট্রিতে অন্য কোনো ফার্ম ঢুকতে পারবে না। তার মানে কি? তার মানে আমার প্রফিটস ইন দিস কেস উইল নট বি ড্রিভেন ডাউন টু দ্য জিরো প্রফিট লেভেল। সো একটা মনোপলি ইনডেফিনেটলি কিন্তু পজিটিভ প্রফিটস করে যেতে পারে, দে ক্যান বি এনজয়িং পজিটিভ প্রফিটস ইন দ্য লং রান, অ্যান্ড এটা কিন্তু কন্টিনিউড একটা প্রসেস, রাইট? বিকজ মনোপলির বেসিসটা কি? The basis of being a monopoly is that you are the only provider, only producer in the market. আপনার আশেপাশে আর কেউ নাই, আপনার মার্কেটে অন্য কেউ ঢুকতে পারবে না। সো এই কন্ডিশনটা তো আপনার বেসিক কন্ডিশন টু বিকাম আ মনোপলি, রাইট? সো মনোপলি মার্কেট সেটিং এ তাইলে আমরা পজিটিভ ইকোনমিক প্রফিটটা আমাদের আলটিমেটলি কন্টিনিউ করে যাবে ইন দ্য লং রান, অ্যান্ড এটা একটা ইনডেফিনিট প্রসেস। যতদিন আপনি মনোপলি পাওয়ারটা আপনার থাকবে, যতদিন আপনি মনোপলিটা সাস্টেইন করতে পারবেন, ততদিন পর্যন্ত আপনি as a monopolist you will be making positive profits. Alright, so এই কেসে আপনার পারফেক্ট কম্পিটিশনের মতো জিরো প্রফিটে আপনারা ফিরে যাবেন না। So now let's look at how this compares to a perfectly competitive market setting.
সোফার আমরা মনোপলি পড়লাম, পারফেক্ট কম্পিটিশন পড়লাম, দুইটা ডিফারেন্ট ধরনের মার্কেট সেটিং এ কিভাবে প্রাইস আর কোয়ান্টিটি ডিটারমাইন করা হয় দেখলাম। এই গ্রাফটাতে দিস গ্রাফ শোজ বোথ অফ দিস সেটিংস, রাইট? এটা পারফেক্ট কম্পিটিশনও দেখাচ্ছে, মনোপলিও দেখাচ্ছে যে পারফেক্ট কম্পিটিশন হলে কি হবে, মনোপলি হলে কি হবে। পারফেক্ট কম্পিটিশনের কথা আগে আমরা বলি। Let's look at the demand curve. This is the market demand curve, right? It's not individual demand curve. Individual farmer demand curve হলে ফ্ল্যাট একটা লাইন হতো, স্ট্রেট লাইন হতো, যেটা হতো আপনার ইন্ডিভিজুয়াল ফার্মের ডিমান্ড, যেটা আমি বলেছি পারফেক্টলি ইলাস্টিক হয় ফর এন ইন্ডিভিজুয়াল ফার্ম। দিস ইজ রিপ্রেজেন্টিং ইয়োর মার্কেট ডিমান্ড। এটা কিন্তু আপনার মার্কেটে ওভারঅল যে ডিমান্ড সেটা রিপ্রেজেন্ট করছে সব গুড, সব কোয়ান্টিটির জন্য, নট জাস্ট ফর ইয়োর পার্টিকুলার একটা ফার্মের জন্য না। The red curve is showing you the market supply curve. তার মানে ছোট ছোট অনেক ফার্ম থাকে পারফেক্ট কম্পিটিশনে, সব ফার্মের আউটপুট মিলায় যে ওভারঅল মার্কেটের আউটপুটটা হয়, that is the red supply curve that you can see over here. সো যে পয়েন্টে আপনার মার্কেট ডিমান্ড কার্ভ আর মার্কেট সাপ্লাই কার্ভ ইন্টারসেক্ট করবে, দ্যাট পয়েন্ট উইল গিভ ইউ ইয়োর মার্কেট প্রাইস অ্যান্ড ইয়োর কোয়ান্টিটি। এখানে ডোন্ট বি কনফিউজ, লেটস গো ব্যাক অ্যান্ড লেটস সি যে আমরা ওখানে কি পেয়েছিলাম পারফেক্ট কম্পিটিশনে। সো পারফেক্ট কম্পিটিশনে আমরা দেখেছিলাম যে আমরা এই গ্রাফটাতে আমরা বলেছিলাম মার্জিনাল রেভিনিউ ইজ ইকুয়ালস টু প্রাইস ফর অ্যান ইন্ডিভিজুয়াল ফার্ম। বাট এই যে 25 পাউন্ডটা মার্কেট প্রাইসটা আমরা বলেছিলাম, এই মার্কেট প্রাইসটা হচ্ছে আমরা প্রাইস টেকার পারফেক্ট কম্পিটিশনে, আমরা এই প্রাইসটা মার্কেট থেকে পাই, ওই প্রাইসটাই আমরা সবাই মেনটেন করতে হয়। সো মার্কেট থেকে যে পাই ওই মার্কেটের প্রাইসটা আসলে ডিটারমাইন হয় এই গ্রাফ থেকে, রাইট? সো ফ্রম প্যানেল এ, যেখানে আমরা ডিমান্ড অ্যান্ড সাপ্লাইয়ের ইন্টারঅ্যাকশনে এই প্রাইসটা আসে, বের হয়ে আসে, যেটা হচ্ছে আমাদের ইকুইলিব্রিয়াম প্রাইস আর ইকুইলিব্রিয়াম কোয়ান্টিটি। সো পারফেক্ট কম্পিটিশনের বেসিসটা কিন্তু সেই আপনাদের চ্যাপ্টার 2 তে যে ডিমান্ড এন্ড সাপ্লাই থেকে যে ইকুইলিব্রিয়াম প্রাইস এন্ড কোয়ান্টিটি বের করছিলেন, ওই একই মেকানিজমেই আসে। ইন্ডিভিজুয়াল ফার্মের জন্য আপনার, তারা যখন তাদের প্রফিট ম্যাক্সিমাইজ করতে যায় তখন তারা তাদের এমআর ইকুয়ালস টু এমসি দিয়ে তাদের নিজস্ব কোয়ান্টিটিটা তারা বের করতে পারে। বাট মার্কেট কোয়ান্টিটি আর মার্কেট প্রাইস যদি ডিটারমাইন করতে হয়, আপনাকে সেই একই ডিমান্ড আর সাপ্লাই ফাংশনের ইন্টারসেকশনটা বের করতে হবে। দিস ইজ ইয়োর ওভারঅল মার্কেট কোয়ান্টিটি, ইয়োর বিগ কিউ, ক্যাপিটাল কিউ। স্মল কিউ বের করতে যখন আমরা গেছিলাম তখন আমরা কিন্তু আবার সেই একই মার্জিনাল কস্ট আর মার্জিনাল রেভিনিউ এর ইন্টারসেকশনটা বের করছি। এটা হচ্ছে প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়াল ফার্মের জন্য যেটা তাদের যে অপটিমাল কোয়ান্টিটি সেটা বের করার ক্ষেত্রে। বাট ওভারঅল মার্কেট প্রাইস আর মার্কেট কোয়ান্টিটি ডিটারমাইন করে এই ডিমান্ড এন্ড সাপ্লাই ফাংশন। সো আমরা এটা এখানে ওই একই জিনিসটাই আমরা এখানেও বলছি যে আমরা পারফেক্ট কম্পিটিশনে যদি আমাদের মার্কেট প্রাইস আর কোয়ান্টিটি বের করতে হয়, we will have to take the intersection between the demand function and the market supply function, right? So এই দুইটার ইন্টারসেকশনে আমরা মার্কেট প্রাইস পাচ্ছি, কোয়ান্টিটি পাচ্ছি। সো in case of perfect competition, the price is P sub C. So P sub C যেটা, PC যেটা, এটা হচ্ছে আমাদের মার্কেট প্রাইস, আর Q sub C হচ্ছে আমাদের কোয়ান্টিটি, ইকুইলিব্রিয়াম কোয়ান্টিটি। নাও ইমাজিন যদি এখন কোনো কারণে সব ফার্মকে আপনি বের করে দিলেন মার্কেট থেকে, আর শুধু একটা ফার্মই মার্কেটে রয়ে গেল। যদি আমার পারফেক্ট কম্পিটিশনটা এখন একটা মনোপলিতে টার্ন করে, if I remove all other firms from the market, যদি একটা ফার্ম সব ফার্মকে কিনে ফেলে আর সেই যদি মার্কেটে একমাত্র প্রডিউসার হয়ে থাকে, তাহলে আমরা এখন একটা মনোপলি পেয়ে যাব। মনোপলির জন্য, ফর আ মনোপলিস্ট, তার ডিমান্ড ফাংশন আর তার মার্জিনাল রেভিনিউ ফাংশন আর এক হবে না। তার মার্জিনাল রেভিনিউ ফাংশন তার ডিমান্ড ফাংশনের চেয়ে কম হবে, will be lower. Marginal revenue is always lower than the price. কিন্তু ফর আ মনোপলিস্ট, মার্জিনাল কস্ট যেটা তার ইন্ডিভিজুয়াল ফার্মের, মানে মনোপলির মার্জিনাল কস্ট যেটা, সেটাই কিন্তু মার্কেট সাপ্লাই ফাংশন। কারণ মার্কেটে অন্য কোনো ফার্ম নাই, আমার যেটা আমার মার্জিনাল কস্ট সেটাই ওভারঅল মার্কেটেরও সোশ্যাল মার্জিনাল কস্ট যেটাকে আমরা বলি, দ্যাট ইজ দ্য ওভারঅল মার্জিনাল কস্ট। সো এটা আমার মার্কেট সাপ্লাই ফাংশন আর আমার মার্জিনাল কস্ট ফাংশনটা হচ্ছে একই জিনিস, একই কনসেপ্ট।
সো অ্যাজ বিফোর আমি যদি প্রফিট ম্যাক্সিমাইজেশন পয়েন্টটা বের করি ফর আ মনোপলিস্ট, আমি মার্কেটের ইকুইলিব্রিয়ামটাও পেয়ে যাব, বিকজ এক্ষেত্রে আমি যেটা প্রডিউস করছি ওইটাই মার্কেট কোয়ান্টিটি, আমি যে প্রাইসে চার্জ করব ওইটাই মার্কেট প্রাইস, বিকজ মার্কেটে আর কেউ নাই। সো আমি যদি মনোপলিস্ট হয়ে থাকি তাহলে মার্কেট আমি আমার মার্কেট ইকুইলিব্রিয়াম পাবো from my marginal revenue and my marginal cost curve. So আমার marginal revenue and marginal cost curve যেখানে intersect করবে, the intersecting point will give me my equilibrium quantity. So Q sub M in this case is the equilibrium quantity that you get in case of a monopoly. এটার থেকে যদি আমি আমার প্রাইসটা জানতে চাই, মার্কেট প্রাইসটা জানতে হলে আমাকে আবার সেই ডিমান্ড ফাংশনে চলে যেতে হবে। আই হ্যাভ টু গো ব্যাক টু দ্য ডিমান্ড ফাংশন, গো আপ টু দ্য ডিমান্ড ফাংশন, ট্রেস দ্য প্রাইস ফ্রম দ্য ডিমান্ড ফাংশন। মার্জিনাল রেভিনিউ ফাংশন থেকে আমরা প্রাইস পাবো না, মার্জিনাল রেভিনিউ ফাংশন থেকে প্রাইস বের করবেন না, সবসময় পয়েন্টটা বের করবেন, পয়েন্টটা বের করে উপরে গিয়ে ডিমান্ড ফাংশন থেকে আপনার মার্কেট প্রাইসটা বের করবেন। So this point right here will give you the market price. P sub M will give you the market price under a monopoly. So two things are happening. এখানে যদি আপনারা focus করেন, if you see, market price under a monopoly is greater than the market price that you get under perfect competition. Perfect competition এ P sub C ছিল, এখন আপনার প্রাইসটা বেড়ে গিয়ে P sub M হয়ে গেছে। So PM is greater than PC, right? প্রাইসটা বেড়ে গেছে in case of monopoly. And this makes sense, right? Because আপনি এখন একটা single firm in the market, আপনি price dictate করছেন, you are deciding what prices are going to be. So as a monopolist, আপনি চান যে যত হাই আপনি প্রাইস চার্জ করতে পারেন তত হাই প্রাইস করবেন। সো মোনোপলির প্রাইসটা সবসময় পারফেক্টলি কম্পিটিটিভ ফার্মের চেয়ে বেশি হবে। অ্যাট দ্য সেম টাইম অপটিমাল যে কোয়ান্টিটিটা হওয়া উচিত তার চেয়ে আপনি কম প্রডিউস করছেন। As a monopolist, you are charging higher prices and you're restricting the market quantity. যত কম কোয়ান্টিটি থাকবে তত বেশি আপনি প্রাইস চার্জ করতে পারবেন। সো আর্টিফিশিয়ালি হোক আর যেভাবেই হোক আপনি কোয়ান্টিটিটা রিস্ট্রিক্ট করে রাখছেন, বিকজ ইউ আর আ monopolist. So compared to perfect competition, we are selling fewer quantity and we are charging a higher price. তার মানে কি? তার মানে হচ্ছে আমার এখানে কনজিউমাররা সাফার করবে, তারা প্রাইস বেশি দিবে বাট কোয়ান্টিটি তারা কম পাবে, whereas সাপ্লায়াররা বা প্রডিউসাররা they will be enjoying here because তারা বেশি প্রাইসে তাদের প্রোডাক্ট সেল করতে পারবে। তারা তো না, এখানে একজনই প্রডিউসার থাকবে, সো the supply side or the supplier will be the beneficiary in this case. So এই পুরা জিনিসটাকে, এই কনসেপ্টটাকে যদি আমরা আমাদের we know how to measure this, right? এটার একটা efficiency বা welfare implication আছে যেটা আমরা already জানি। We measure that using our consumer surplus producer surplus concept. So একই জিনিসটাকে যদি আমি producer surplus আর consumer surplus এ ট্রান্সলেট করি তাহলে আমি পারফেক্ট কম্পিটিশনে আমাকে কনজিউমার সারপ্লাস দিবে হচ্ছে যেখানে আমার প্রাইস লাইন আর আমার ডিমান্ড লাইনের ভিতরে যে এরিয়াটা ফর্ম হবে। সো দিস গ্রিন triangle over here will give me my consumer surplus under a perfectly competitive market setting. Similarly, price line or supply line এর ভিতরের যে এরিয়াটা, that will give me my producer surplus. This is given by the blue triangle over here. It's not a perfect triangle, but triangle হিসাবে কনসিডার করেন, তাহলে এই এরিয়াটা আপনাকে আপনার producer surplusটা দিবে। You're producing QC, which is the efficient quantity, because আপনার total surplus is being maximized. আপনার কিন্তু এখানে কোনো dead weight loss হচ্ছে না perfect competition এ। So আপনি যেটা quantity produce করছেন ওইটাই আপনার socially optimal quantity, কারণ আপনার consumer surplus, producer surplus দোনোটাই আপনি maximize করতে পারছেন। Compare this to the monopoly setting. What is happening? আমরা যখন monopoly-তে shift করছি, কোয়ান্টিটি কমে যাচ্ছে, ফার্স্টে কিউসি ছিল এখন কিউএম হয়ে যাচ্ছে, প্রাইসটাও বেড়ে যাচ্ছে, যে কারণে আমার কনজিউমার সারপ্লাসের এরিয়াটা ইজ শ্রিঙ্কিং, রাইট? ছোট হয়ে গেল। কনজিউমার সারপ্লাসটা আগে ছিল এই বড় গ্রিন ট্রায়াঙ্গেলটা, এখন প্রাইস বেড়ে যাওয়ার কারণে এরিয়াটা কমে এই ছোট গ্রিন ট্রায়াঙ্গেলটা হয়ে গেল। সিমিলারলি আমার প্রডিউসার সারপ্লাসের এরিয়াটা বেড়ে গেল, তার মানে কি আমার কনজিউমার সারপ্লাস থেকে কিছুটা অংশ আমি ট্রান্সফার করে দিচ্ছি টু মাই প্রডিউসার।
যেহেতু আমি মনোপলি সেটিং এ আছি, আমার প্রডিউসাররা অবভিয়াসলি দে আর বেটার অফ দেন কনজিউমার্স ইন দিস কেস, অ্যান্ড সাম অফ দ্য ওয়েলফেয়ার ইজ বিং ট্রান্সফার্ড বিটুইন দিস টু পার্টিস। কনজিউমার থেকে প্রডিউসারের কাছে চলে যাচ্ছে, এই কারণে আপনার এই ট্রায়াঙ্গেল গুলার সাইজ গুলা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। বাট ইভেন উইথ দ্যাট দেয়ার ইজ আ dead weight loss that is being created. একটা inefficiency মার্কেটে ক্রিয়েট হচ্ছে বিকজ অফ আন্ডার প্রোডাকশন। যেহেতু অ্যাজ আ মনোপলিস্ট আমি যেহেতু আমার কোয়ান্টিটিটা রেস্ট্রিক্ট করছি, আমি যেহেতু আন্ডার প্রডিউস করছি, তার মানে আমি সোশ্যালি যে অপটিমাল লেভেল অফ প্রোডাকশন হওয়া উচিত, যেটা এফিশিয়েন্ট কোয়ান্টিটি হওয়া উচিত, আমি তার চেয়ে কম প্রডিউস করছি। দ্যাট ইজ লিডিং টু অ্যান এফিসিয়েন্সি লস, একটা ডেড ওয়েট লস ওটা মার্কেটে ক্রিয়েট করছে, যেটা আপনার এই গ্রে ট্রায়াঙ্গেলটা আপনাদেরকে দেখাচ্ছে এখানে। Right, so a gray triangle is caused because you are not making the transactions that would have benefited both parties, right? You are suffering. আপনার কিছু কিছু কোয়ান্টিটি যেগুলো আপনি সেল করতে পারতেন, বা কিছু কিছু কোয়ান্টিটি যেগুলো মানুষ কিনতে পারতো, ওইগুলো এখন আর প্রোডাকশনই হচ্ছে না। না হওয়ার কারণে একটা এফিসিয়েন্সি লস মার্কেটে হচ্ছে, which is being shown by this gray area over here. So তার মানে হচ্ছে two things are coming up here. Two things you should note. একটা হচ্ছে consumers are worse off. In a perfect competition setting, আপনার কনজিউমাররা যেই সারপ্লাসটা এনজয় করে ওইটা কমে যায় when you shift to a monopoly setting. So monopoly ক্ষেত্রে consumers are always worse off. They are having to pay higher and their surplus is also shrinking because of that. Other thing that happens is আন্ডার প্রোডাকশন হয় মার্কেটে। সোশ্যালি যেটা অপটিমাল লেভেল অফ প্রোডাকশন হওয়া উচিত, ওইটার চেয়ে কম প্রডিউস করে মনোপলিস্টরা তাদের প্রফিট ম্যাক্সিমাইজ করার জন্য, যে কারণে একটা এফিসিয়েন্সি লস ক্রিয়েট হয়, অ্যান্ড ওভারঅল আমরা আমাদের যেটা টোটাল সারপ্লাস হওয়া উচিত ওটা আমরা ম্যাক্সিমাইজ করতে পারি না। না পারার কারণে আমাদের এখানে একটা ডেড ওয়েট লসের সৃষ্টি হয়। সো টু থিংস আর অ্যাকচুয়ালি টেলিং আস যে monopoly is not preferred, it's not a desired outcome. If you are a consumer, আপনি যদি কনজিউমার সাইডে হয়ে থাকেন, তাহলে অবশ্যই আপনার জন্য এটা ডিজায়ারেবল না। ওকে, এনি কোয়েশ্চেনস সো ফার? মিস মনোপলিতে কি তাহলে কি মার্কেটে কি প্রোডাক্টস এর ডেফিসিয়েন্সি হবে? রেস্ট্রিকশন হবে, কোয়ান্টিটি রেস্ট্রিক্টেড হবে, আপনার এক্সেস ডিমান্ড থাকবে। আচ্ছা মিস, হুম, বলেন। মিস পারফেক্ট কম্পিটিশনে ইন্ডিভিজুয়াল ডিমান্ড কার্ভটা হরাইজন্টাল কেন হয়, এটা আবার একটু বলবেন? হ্যাঁ, আপনার ইন্ডিভিজুয়াল ডিমান্ড কার্ভটা মানে হচ্ছে আপনার প্রোডাক্টের ডিমান্ডটা ওইটা পারফেক্টলি ইলাস্টিক হয়, এজন্য হরাইজন্টাল হয়। কারণ আপনার প্রোডাক্টের আসলে পারফেক্ট সাবস্টিটিউট মার্কেটে অ্যাভেলেবল আছে। আমি যদি আপনার থেকে না কিনি, আপনার পাশে আরেকজনের থেকে আমি কিনতে পারবো। সো ইফ উই থিঙ্ক অ্যাবাউট আ ফার্মার্স মার্কেট বা একটা ভেজিটেবল মার্কেট যদি চিন্তা করি, পাশাপাশি দুইটা ঠেলাগাড়ি থেকে আমি একই সবজি কিনতে পারবো চাইলে। তার মানে কি, কোনো একটা পার্টিকুলার ফার্মের জন্য ডিমান্ড হচ্ছে পারফেক্টলি ইলাস্টিক, কোনো একটা পার্টিকুলার ফার্মারের জন্য তার প্রোডাক্টের ডিমান্ডটা হচ্ছে পারফেক্টলি ইলাস্টিক, বিকজ তার প্রোডাক্টের পারফেক্ট সাবস্টিটিউট মার্কেটে এক্সিস্ট করে। ওভারঅল ভেজিটেবল অ্যাজ আ গুড, যদি আমি বলি ভেজিটেবলের ডিমান্ড ইলাস্টিক না, ভেজিটেবলের ডিমান্ড পারফেক্টলি ইলাস্টিক না, বাট একটা ভেজিটেবল সেলারের ডিমান্ড পারফেক্টলি ইলাস্টিক। মিস আমি আইডিয়াটা বুঝতে পারছি, মানে গ্রাফিক্যালি যে হরাইজন্টাল না, এই জিনিসটা আর কি হ্যাবিচুয়েটেড হইতেছে না। গ্রাফিক্যালি হরাইজন্টাল হওয়ার কারণটা হচ্ছে আপনার প্রাইস লাইনে আপনি কোনো চেঞ্জ করতে পারবেন না। অ্যাজ আ প্রাইস টেকার, আপনি যেহেতু পারফেক্ট কম্পিটিশন, একটা পারফেক্টলি কম্পিটিটিভ ফার্ম, আপনি যদি প্রাইস চেঞ্জ করেন, ইউ উইল লুজ ইয়োর ইন্টায়ার মার্কেট শেয়ার। সো আপনার প্রাইসটা সবসময় গিভেন থাকবে, এই জন্য আপনার প্রাইস লাইনে আপনার ডিমান্ড কার্ভটা হরাইজন্টাল থাকে। তার মানে প্রাইসে কোনো চেঞ্জ আসতে পারবে না। A small change, এটা আপনি যদি ম্যাথমেটিক্যালি বুঝতে চান, a small change in price will lead to an infinitely large change in quantity demanded. রাইট? সো এই ইনফিনিট চেঞ্জটা, আমরা ইনফিনিটিটা যদি দেখাতে চাই, ওটাকে আমাদের একটা
একটা আপনার হরাইজন্টাল লাইন দিয়ে দেখাতে হয়। এটাকে আমরা মানে হরাইজন্টাল অ্যাসিম্পটোট যেটাকে বলেন আপনারা ম্যাথমেটিক্সে। Any other questions? Okay, so if there are no other questions, this was the end of this chapter, the Monopoly chapter. This is also your last chapter. So we are done with the syllabus now. আমরা মিডের পরে 4টা চ্যাপ্টার দেখেছি, starting from the গভর্নমেন্ট ইন্টারভেনশন চ্যাপ্টারটা থেকে আমরা শুরু করেছিলাম, যেখানে আমরা প্রাইস রেগুলেশন দেখেছিলাম, প্রাইস সিলিং, প্রাইস ফ্লোর, ট্যাক্সেস দেখেছিলাম। তারপরে we studied output and cost, we studied perfect competition, we studied monopoly. So these 4 chapters are very important for your final exams. You should expect questions from most of these chapters. তার আগের পুরা সিলেবাসটা এখন পর্যন্ত কিছু চেঞ্জ করা হয় নাই। I have not seen the final exam question paper yet because it's a centrally made paper, central exam যেহেতু আমি এখন পর্যন্ত question paperটা পাই নাই। So আমি question paper দেখার আগ পর্যন্ত I cannot exclude anything. So এখন পর্যন্ত you should study everything. যদি কিছু exclude করা যায় after I see the final paper, final exam question, if I can exclude anything from your syllabus to make it easier for you, আমি ওটা করে দিব। I will communicate that via email. I will tell you যে এই চ্যাপ্টারটা না পড়লেও হবে। But like you saw in the last chapter, আমরা কিন্তু মনোপলি পড়ার সময় আমরা ইলাস্টিসিটির কনসেপ্টও ইউজ করছি, আমরা প্রোডিউসার সারপ্লাস কনজিউমার সারপ্লাসের কনসেপ্টও ইউজ করছি। So what I'm trying to say is all of this is very interconnected, interlinked, right? সব কনসেপ্টই সব চ্যাপ্টারে আসে, সবকিছুই আসলে মিক্সড। সো কোনো কিছু ওরকম এক্সক্লুসিভলি বাদ দেওয়াটা ডিফিকাল্ট, বাট যদি কিছু বাদ দেওয়া যায়, I will notify that to you beforehand. মিস Unless আমাদের I do ফাইনালে that, কোনো অপশন থাকবে? বুঝি নাই, can you repeat? আমাদের ফাইনালে কোনো অপশন থাকবে লাইক 4 out of 5? ওটাও আমি এখনো জানি না, যেহেতু আমি ফাইনাল পেপারটা দেখি না। ইউজুয়ালি অপশন থাকে, ইউজুয়ালি there is an option if it's an offline exam, written exam এ অপশন থাকে। এবার কি কোনো চেঞ্জ হবে কিনা I will confirm that and I will let you know. যদি অপশন থাকে আমি ওটাও জানাই দিব, বাট অপশন থাকলেও you should be a bit careful, কারণ কি হয় আপনার হয়তো কোনো একটা কোয়েশ্চেনে ওরা টপিক মার্জ করে ফেলবে। সো আউটপুট এন্ড কস্ট আর পারফেক্ট কম্পিটিশন মিলায় একটা কোয়েশ্চেন করবে, এন্ড এটা কিন্তু ভেরি ইজি টু ডু দ্যাট। সেম টাইপের কোয়েশ্চেনই আসে দোনোটা থেকে। সো দুইটা চ্যাপ্টার মার্জ করে একটা কোয়েশ্চেন করে ফেলতে পারে, উইচ ইন দ্যাট কেস আপনি যদি যে কোনো একটা বাদ দেন, তাহলে আপনি হয়তো দুইটা কোয়েশ্চেন আনসার করতে পারবেন না। সো বি কেয়ারফুল অ্যাবাউট দ্যাট। আমি বলবো যেটা, মাই অ্যাডভাইস উড বি মিডের পরের সবগুলা চ্যাপ্টার ভালো করে রিভিউ করবেন, বিকজ ওইগুলা থেকে কোয়েশ্চেন আসবে, ইদার একটা হোল কোয়েশ্চেন আসবে অথবা ইট উইল কাম অ্যাজ আ পার্ট অফ এনি আদার কোয়েশ্চেন। সো ওই চারটা টপিক ডু নট স্কিপ এনি অফ দ্যাট। মিডের আগে কিছু স্কিপ করতে পারবেন কিনা I will tell you, right? So based মিস on that আপনারা রিভিউ করেন। মিস আমাদের থার্সডে ক্লাসটা হবে? না, 15th আপনাদের অনেকের এক্সাম থাকবে, সো আমি থার্সডে ক্লাস রাখবো না। I will be doing the review on Monday. So I've already emailed you regarding that. আমি মানডেতে 6:30 PM এ we will have an online review of the practice sheet. Practice sheet আমরা রিভিউ করব। Plus আপনাদের কোনো questions থাকলে on anything else you can ask me during that time. I will try to answer everything. Apart from that, যদি question থাকে email করবেন আমাকে. If you need extra consultation hours, I will try to arrange for that as well. তাছাড়া যদি আরো বেশি হেল্প লাগে তাহলে আপনাদের একটা স্টুডেন্ট টিউটরের ইমেল অ্যাড্রেস আমি দিয়েছি। You can ask her for help if you need help with solving your math. যদি কোনো অনেক বেশি প্রবলেম থাকে ওনার কাছে যেতে পারেন, বাট ডু নট আস্ক হার টু রিভিউ এভরিথিং, শি ক্যানট ডু দ্যাট, রাইট? ওরও এক্সাম থাকবে, সো ডু নট আস্ক হার টু গো থ্রু দ্য এন্টায়ার চ্যাপ্টার। জাস্ট যদি কোনো ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেমস থাকে তাহলে ওনার কাছে যেতে পারেন। ম্যাম ওকে আমরা মিস। কি 60% মার্কসটা পাবো ফাইনালের আগে? হ্যাঁ, আমি দিয়ে দিব। আমি অলরেডি
একটা কুইজের মার্কস আপনাদেরকে শেয়ার করে ফেলছি, মিড টার্মের হুম। মার্কসও আপনারা জানেন। আমি অ্যাসাইনমেন্টের মার্কিংটা করে আপনাদেরকে আই উইল শেয়ার ইট উইথ ইউ বিফোর ইয়োর ফাইনালস। Miss, can we have a short session revising the chapters before mid? চ্যাপ্টার্স বিফোর মিড? Yeah. Actually, I actually missed one classes. I am having some issues in those. আচ্ছা, what we can do is আমরা যখন রিভিউ করব প্র্যাকটিস শিটটা, you can ask me your questions তখন। You can Okay. ask me all your questions from all chapters তখন, but I do not know if we can have an extra review session where we look at just topics before the mid, because আপনাদের টাইম অনেক শর্ট। আমি মাঝখানে একটা মানডেতে ক্লাসই আমার ফেলতে হয়েছে বিকজ ওটা একদম আনস্কেজুয়ালড ছিল যদিও। আমি এরপরে বেশি ক্লাসের সময় পাচ্ছি না, কারণ আপনাদের মিড টার্ম শুরু হয়ে যাচ্ছে অনেক আগে, 15th থেকে। ইভেন তো আমাদের এক্সাম ইজ নট আনটিল দ্য 23rd, বাট আমার তাও আগে শেষ করে ফেলতে হচ্ছে। সো ইফ ইউ হ্যাভ কোয়েশ্চেন আনিকা, আপনি আমাকে ইমেল করতে পারেন ডিরেক্টলি। আমি আপনাকে ইমেলে যদি পারি, আই উইল ট্রাই টু সলভ ইউর প্রবলেমস। ইফ নট, উই উইল মিট অনলাইন, আমরা কনসালটেশন অ্যারেঞ্জ করে উই উইল সলভ দ্য প্রবলেমস, রাইট? বাট আই ডো নট থিঙ্ক আই ক্যান অ্যারেঞ্জ অ্যান এক্সট্রা সেশন ফর এভরিওয়ান। দ্যাটস আ বিট ডিফিকাল্ট নাও। Okay, Miss. আচ্ছা মিস, ইয়া, প্র্যাকটিস শিটের প্রবলেম গুলো ভালোভাবে সলভ করতে পারলে কি আমার আহ, অন্য এক্সট্রা কিছু দেখার প্রয়োজন আছে? মানে না। সো মোটামুটি what I will recommend is, আপনাদের যেহেতু টাইম কম, you should review everything, চ্যাপ্টার সবগুলা পড়া উচিত। বই যদি আপনারা আগে থেকে পড়ে থাকেন, that's very good. If not, আপনারা স্লাইডস গুলা পড়তে পারেন অবশ্যই। রিভিউ করার সময় রিভাইজ all the slides. Treat the practice sheet like a mock exam. সো একটা মক টেস্ট, মক এক্সামের মতন ট্রিট করবেন প্র্যাকটিস শিটটাকে। টাইম yourselves 2 ঘন্টার মধ্যে, 2 ঘন্টার একটা টাইম ফ্রেমে আপনারা সলভ করতে চেষ্টা করবেন। সো টাইম করবেন অ্যান্ড দেন ওয়েট ফর মি টু শেয়ার দ্য প্র্যাকটিস শিট সলিউশনস। আমি শেয়ার করে দিব বিফোর দ্য রিভিউ ক্লাস, রাইট? সো রিভিউ ক্লাসে when we go through everything, আমরা সলিউশনস পেয়ে যাব। অ্যান্ড ইউ শুড see how, mark yourself and see যে আপনারা কিরকম পারফর্ম করছেন। that will be enough practice for you. আমি ওই প্র্যাকটিস শিটটা আমি ডিজাইনিং করেছি এমন ভাবে so that it can act like a mock exam. So that's enough. You do not need extra material after that. যদি আরো বেশি প্র্যাকটিস করতে ইচ্ছা করে, তাহলে বইয়ের কোয়েশ্চেন থেকে প্র্যাকটিস করতে পারেন। বইয়ের সব ম্যাম কোয়েশ্চেন্স কিন্তু অ্যাটেম্প্ট করা যায় না। A lot of things are a bit different, so সবকিছু অ্যাটেম্প্ট করতে গেলে প্রবলেমে পড়বেন। যদি সিলেক্টিভ কিছু মনে হয় যে করতে চান, তাহলে করতে পারেন বই থেকে, নট এভরিথিং। ওকে। ম্যাম আমাদের মিডিয়া তার মানে প্র্যাকটিস শিটের থেকে একটু তার মানে কিছু ক্রিটিক্যাল জিনিস এসেছিল মিডে। এখন ম্যাম ওইরকম টাইপের কি কোনো কোশ্চেন বইয়ে আছে ম্যাম, তার মানে আপনি সাজেস্ট করতে পারেন এরকম বইয়ের টাইপের? যে ম্যাথের যে প্যাটার্ন গুলা, বইয়ের যে প্রবলেম গুলা দেয়া আছে, ওই প্যাটার্ন গুলা কিন্তু অনেক ডিফারেন্ট হয় দেন দ্য কোয়েশ্চেন্স ইউ গেট অন ইউর এক্সাম। এই জন্য আমি প্র্যাকটিস শিটটা আলাদা করে বানাই দিই, যাতে আপনার এক্সামের প্যাটার্নের কোয়েশ্চেন পান। বইয়ে কিন্তু আপনারা দেখবেন যে আপনাদেরকে ইভেন ডিমান্ড ফাংশন আর সাপ্লাই ফাংশন দিয়ে কিন্তু সলভ করতে বলা হয় না কোনো কোয়েশ্চেনে, ইদার ওরা টেবল দিয়ে দেয় বা একটা গ্রাফ দিয়ে দেয়। সো একই প্যাটার্নের কোয়েশ্চেন বই থেকে পাবেন না। বইয়ের এক্সাম প্যাটার্নের কোয়েশ্চেনটা আপনার আসলে প্র্যাকটিস শিটের যে প্যাটার্নটা দেখছেন ওই প্যাটার্নেই হবে। ডিফিকাল্টি লেভেল কি বেশি হবে কম হবে, দ্যাট ডিপেন্ডস। কিছু কিছু কোয়েশ্চেন হয়তো একটু ডিফিকাল্ট হবে, কিছু কিছু কোয়েশ্চেন হয়তো সিম্পল হবে, রাইট? আমরা জাস্ট অ্যাভারেজ একটা চেষ্টা করি যাতে মোটামুটি সবার জন্য এটা অ্যাপ্রোচেবল হয়, সবার জন্য যাতে এটা ট্যাকল করার মতো হয়। খুব বেশি ডিফিকাল্ট করব না যেটা সিলেক্ট ফিউ স্টুডেন্টস পারবে, বা খুব বেশি ইজি করব না যেটা সবাই পারবে। সো একটা অ্যাভারেজ একটা স্ট্যান্ডার্ড ধরে আপনারা কিন্তু আপনাদের এক্সামটা ডিজাইন করা হয় ফর অল কোর্সেস, আই থিঙ্ক। সো আপনাদের কোয়েশ্চেনটা ওরকমই এক্সপেক্ট করবেন। হ্যাঁ, আপনি যেটা প্র্যাকটিস শিটে দেখতেছেন এক্সাক্ট ডিটো কপি আপনি এক্সাম হলে দেখবেন না, অবভিয়াসলি নট। কোয়েশ্চেন্স উইল বি চেঞ্জড, একটু ডিফারেন্ট হবে, কিন্তু ওটা আপনারা যদি কনসেপচুয়ালি যদি আপনার ক্লিয়ার থাকে, আপনি যদি প্র্যাকটিস শিটের কনসেপ্টস গুলা যদি বুঝেন, তাহলে অবভিয়াসলি এক্সামের কনসেপ্ট গুলাও বুঝবেন, রাইট? বাট আমি ওটা করব না যে আমি আপনাকে এক্সামের ফাইনাল এক্সামের কোয়েশ্চেন জাস্ট ডিজিট চেঞ্জ করে আপনাকে প্র্যাকটিস শিটে দিয়ে দিব। দ্যাট আই এম নট গোয়িং টু ডু।
Okay, any more questions? All right. If not, then I will meet you on Monday at 6:30 p.m. If you guys can join, it's very good. যদি যতজন join করতে পারেন তত ভালো. The more questions we get, the easier it will get for everyone. সবার question তাইলে answered হয়ে যাবে. সবার যদি confusion থাকে ওগুলাও clear হয়ে যাবে অন্যান্য মানুষের question শুনে. So try to join that class. If you're not able to do so, যদি কোনো কারণে মিস করেন তাইলে অসুবিধা নাই. I will share the recording. I understand যে অনেকজনের prior commitment থাকতে পারে. So no issues if you're not able to join. Just watch the recording later and I will share the solution as well. So that's it. Good luck with your finals. এখন তো revision time, so hopefully we'll study hard so that you can do well on your exams and hopefully everything goes smoothly this time. If you have questions, concerns, email me, reach out to me always. I'm available for that. And we'll see each other on Monday. And that's it. And I hope you had a good course. Amar, actually, this course was the first time that I was teaching. I enjoyed it thoroughly. Amar, I think it's been a while that I'm Eco 101 নিয়ে পড়ছি. So it was a good experience for me as well. Hope you took something from this class. যদি কিছু interesting কিছু information বা knowledge gather করে থাকেন, then that's very good. আপনাদের যদি economics কোনো interest develop করে. And if you want to read more on this topic, you can ask me for material. আমি আপনাদেরকে কিছু recommendation দিতে পারি for just books or material that you can review in your free time if any of you are interested. So you can reach out to me for that as well. Miss, All right, actually, then. out of syllabus একটা question ছিল. Miss, are you gonna take Eco 101 class next semester? Some of my friends actually wanted to take your classes. I'm so sorry. I mean, actually, next semester I am not offering any courses. আমার এই next semester এ timing match করাটা possible হয় নাই. As you know, I'm working full time, right? So আমার full time যে কাজ করি আমার এখানে টাইমিংটা ম্যাচ করতে একটু ডিফিকাল্ট হয়ে যায়। So next semester I'm no longer offering any courses. I might offer courses সামারে বা ফলে। ওটা তো ডিপার্টমেন্টে দেখতে পারবে আর কি সবাই যদি তখন করি। Depends on the timings আর কি, but next semester I'm not teaching anymore. Okay. All right, so email me if you want to stay connected. It'll be good. We can connect over LinkedIn as well. So hopefully I wish all of you the best. Enjoy the rest of your university life. It's a good time. It's a very hassle-free time. So enjoy করেন and work hard. Hopefully you'll all do well, inshallah. All right, see you guys. Thank you, miss. Have a good day. You too.